Good morning to the guest of honor, respected teachers and all my dear friends. Myself Devyani Patil, wishing you all a very happy Independence Day. Well, I think this is for the second time that we all are not gathered together and celebrate our independence. But as a responsible civilian of India, we cannot forget our duty towards our motherland, Bharat Mata. This year, maybe we all are not able to gather and celebrate, but we can celebrate our independence digitally on digital platform. Our country is a mixture of cultures, religions, traditions, diversity in foods, and many more. India is an unique country, and so has it struggled for independence. Our ancestors have suffered the cruel behavior of Britishers for many years. So many great leaders had sacrificed their lives for India's independence. Due to their constant efforts, finally, on 15th of August 1947, our nation got independence. Due to them, we all are able to live happy. This day gives us an opportunity to remember such a great leaders, and we can never forget the work done by them to provide us a beautiful and peaceful life. But I'll be more happy to greet you all for another independence from coronavirus. Yes, today India is surrounded by lots of problems like coronavirus, modern issues, etc. Not only India, but the whole world is fighting against this virus. Corona has become crisis for human life. Our brave soldiers are fighting on the border to protect our nation from anti-national elements by sacrificing their lives. In 1947, our nation got independence because of the freedom fighters. But now, in the struggle of coronavirus, doctors, police officers, social workers, they all are our freedom warriors. We should stand united and follow all the rules and regulations, all the rules and instructions made by the government. At last, I would like to conclude by saying that have pride in your heart for the soldiers, police officers, freedom fighters and the coronavirus, and let's together salute our nation on this Independence Day. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. आदरणीय व्यासपीठ, पूज्य गुरुजन वर्ग आणि माझे सर्व विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, जसे की आपण जाणतो, स्वतंत्रता दिवस आपल्या सर्वांसाठी किती अमूल्य आहे. आजच्या दिवशी आपला भारत देश अन्यायकारी ब्रिटिश सरकारच्या गुलामगिरीतून मुक्त होऊन आपण स्वतंत्र भारताचे स्वतंत्र नागरिक झालो. आज आपण सर्व स्वतंत्र दिवस साजरा करत आहोत. आजचा दिवस प्रत्येक नागरिकासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. हा दिवस आपल्या भारताच्या इतिहासात स्वर्ण अक्षरांनी कोरला गेलेला आहे. 14 ऑगस्ट 1947 रोजी सर्व भारतीयांना उपदेश देणारे हेतू पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भाषण केले. त्यात ते म्हणाले, आज सर्व जग झोपेत आहे, परंतु मध्यरात्रीनंतर भारताच्या स्वातंत्र्याची नवी पहाट होईल. सर्वांना स्वातंत्र्याच्या खूप खूप शुभेच्छा. ब्रिटिशांशी संघर्ष करताना आलेले यश त्यांच्या मुखातून मुक्तपणे संचारू लागले होते. आज स्वातंत्र्यानंतर आपला भारत मोठा लोकतांत्रिक देश आहे. या आपल्या देशात विविधतेमध्ये एकता आहे. विविध जाती, धर्म, वंश, भाषा, वेश यात कितीही विविधता असली तरी आम्ही सर्व भारतीय एक आहोत हे मोठ्या उत्साहाने सांगतात. पारतंत्र्यात सामान्य माणसास मुक्तपणे जगण्याची, शिक्षणाची आणि स्वातंत्र्य उपभोगण्यास मनाई होती. ब्रिटिशांची वागणूक खूपच अमानुषतेची होती. आज आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले ते फक्त सर्व वीर पुत्रांमुळेच. मी त्यांना नमन करते. आपण सर्व त्यांचे ऋणी आहोत. आपल्यास या सर्वांच्या कार्याची आठवण व्हावी यासाठी आपण 15 ऑगस्ट साजरा करत असतो. सर्व स्वातंत्र्य सेनानींच्या अथक प्रयत्नांनी आणि देशवासियांच्या उत्कट इच्छेमुळेच आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आज आपण मुक्तपणे श्वास घेऊ शकतो. आपण आपल्या पूर्वजांचे ऋणी आहोत. त्यांना नमन करून आपण त्यांच्या कार्याचे आभार मानू शकतो. भारताचे स्वातंत्र्याचे स्वप्न साकार झाले ते फक्त सर्व देशवासियांनी एकत्र येऊन लढल्यामुळेच. आजही आपण सर्वांनी आपले हेवे दावे सोडून एकत्र येऊन भारताच्या विकासाच्या वाटचालीकडे बघावे, तर आपला भारत अधिक विकास करून समर्थ असेल. आपण या स्वतंत्र भारताचे नागरिक आहोत. आपला देश आपली माता आहे. यासाठी आपल्या भारतासमोर खूप मोठ्या बिकट समस्या आहेत. त्यांना आपल्याला तोंड द्यायचे आहे. यासाठी आपण नेहमी तयार असू. एवढे बोलू मी थांबते. जय हिंद, जय भारत. रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देश प्रेमाचा अंगी संचारावा. रंग बलिदानाचा त्या तिरंग्यात पहावा, उत्साह देश प्रेमाचा अंगी संचारावा. जयघोष भारताचा आसमंती गुंजावा, जयघोष भारताचा आसमंती गुंजावा. सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा, सण हा स्वातंत्र्याचा सदैव चिरायू व्हावा.
परमपवित्र माझ्या या मातृभूमीला पहिल्यांदा नमस्कार. आदरणीय व्यासपीठ, ईश्वरतुल्य गुरुजन वर्ग आणि माझे गोड बोल ऐकून घेण्यासाठी इथे उपस्थित असलेले पालक वर्ग, मी धैर्याने विचार प्रकट करावे यासाठी मला टाळ्या देऊन प्रोत्साहित करणारे माझे बालमित्र आणि मैत्रिणी, मी संचिता अविनाश सरवदे आज येथे स्वातंत्र्य दिनानिमित्त काही थोडक्यात बोलणार आहे. सर्वप्रथम आपल्या सर्वांना माझ्याकडून स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. विद्यार्थी मित्रांनो, जसे की आपण जाणता, आज आपण येथे एकत्र झालो आहोत ते म्हणजे आपल्या भारताचा स्वातंत्र्य दिवस साजरा करण्यासाठी. आज 15 ऑगस्ट अर्थात आपल्या भारताचा 74वा स्वातंत्र्य दिवस. असंख्य राष्ट्रभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती देऊन जुलमी ब्रिटिश राजवटीपासून आपल्याला मुक्त केले, तो मुक्तीचा दिवस. अन्यायी ब्रिटिश शासन ते स्वतंत्र भारत असा थक्क करणारा प्रवास ज्या महापुरुषांच्या त्यागामुळे शक्य झाला, त्यांच्या त्यागाची जाणीव करण्याचा दिवस. आराम चैन जीवनातून हद्दपार करून ज्यांनी आपले संपूर्ण जीवन ब्रिटिशांना देशातून हद्दपार करण्यासाठी अर्पण केले, त्या वीरांच्या जीवन कार्याला नमन करण्याचा दिवस. आजचा दिवस आपल्या सर्वांसाठीच अतिशय आनंदाचा, अभिमानाचा आणि उत्साहाचा दिवस आहे. तब्बल 150 वर्षांपेक्षा जास्त काळ भारतीय जनता ब्रिटिश राजवटीच्या अन्यायी अंधकारात चाचपडत होती. ना स्वाभिमान शिल्लक होता, ना आनंदी जगण्याची उमेद, ना देशाभिमान शिल्लक होता, ना स्वातंत्र्य मिळविण्याची आशा. पण अशा कठीण परिस्थितीतही काही देशभक्त एकत्र आले, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला, आंदोलने सुरू केली. हळूहळू शेकडोंची संख्या हजारात, हजारोंची संख्या लाखात गेली व अशा प्रकारे स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा वणवा पेटला. पण हा लढा इतका सोपा नव्हता. याच्यासाठी हजारो क्रांतिकारकांना कारावास भोगावा लागला, हजारोंना फासावर जावे लागले, हजारोंनी देशासाठी आपली कुटुंबे वाऱ्यावर सोडली, हजारोंनी देशासाठी तन मन धन अर्पिले आणि तेव्हा कुठे आपल्याला स्वातंत्र्याचा प्रकाश पाहायला मिळाला. पण आज समाजाची परिस्थिती पाहिली तर मन खिन्न होते. आज कित्येकांना ना स्वातंत्र्याची किंमत आहे, ना देशभक्तांच्या त्यागाची किंमत. वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवत देशवीरांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी खर्च केले. ते कोणासाठी? इथे तर आजकाल स्वार्थ कोणाला सुटत नाही. मी, माझे कुटुंब आणि माझा संसार यातच गुरफटून राहणाऱ्यांना देशभक्ती, देशसेवा करायला वेळ कसा मिळणार नाही का? चांगल्या पगाराच्या, चांगल्या मानाच्या नोकऱ्यांना लाथ मारून देशभक्तांनी आपले संपूर्ण आयुष्य देश सेवेसाठी अर्पण केले. पण आज कित्येक अधिकारी, नोकरदार यांनी भ्रष्टाचार सोडला नाही तर देश सेवेसाठी नोकऱ्या कधी सुटणार? आज नोकऱ्या सोडण्याची मुळीच गरज नाही. गरज आहे ती फक्त देश सेवा मानून नोकरी करण्याची, देशाचे नाव उंचावण्यासाठी नोकरी करण्याची, आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडून देशभक्ती करण्याची. आपण शालेय जीवनात रोज प्रतिज्ञा म्हणतो किंवा म्हणाले असाल, पण जेव्हा तीच प्रतिज्ञा जगण्याची वेळ येते तेव्हा अनेक जण चक्क विसरून जातात. एकीकडे म्हणायचे माझ्या देशावर माझे प्रेम आहे आणि दुसरीकडे त्याच देशातील रस्ते पिचकाऱ्यांनी रंगीत करायचे, अस्वच्छ करायचे, सार्वजनिक ठिकाणी बिनधास्तपणे घाण करायची. अशा वेळी कुठे जाते आमचे देशप्रेम? अशा वेळी कुठे जाते आमची देशभक्ती? एकीकडे म्हणायचे सारे भारतीय माझे बांधव आहेत आणि दुसरीकडे धर्मवाद, जातवाद, प्रांतवाद करत एकमेकांची डोकी फोडायची. अशा वेळी कुठे जाते आमचे देशप्रेम? समाजातील दैनंदिन दंगली, गुन्हेगारी, दहशतवाद हे घडवत असताना आणि घडत असलेले पाहताना कुठे हरवते आमचे सौजन्य? कुठे हरवते देशहित? मी म्हणत नाही की आपला देश जगातील सर्वात नंबर 1चा देश आहे, परंतु मित्रांनो, जर आपण प्रतिज्ञेचं पालन केलं, भ्रष्टाचार कोणाला करू दिला नाही व आपण स्वतःही केला नाही, तर नक्की आपण आपल्या या देशाला जगातील सर्वात नंबर 1चा देश बनवू शकू, जगातील सर्वात नंबर 1चा देश बनवू शकू. आपल्या देशाला स्वातंत्र्यता मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधीजींचा फार मोठा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी चले जाव 1942 ला पेरली व त्यांच्या या कार्याला फार मोठे यश आले. आणि तेव्हा इंग्रजांच्या लक्षात आले की अब यहाँ पर हमारी सत्ता और अधिक नहीं चलेगी, यहाँ के लोग, जनता अब जागृत हो चुकी है. आणि तेव्हा इंग्रजांनी आपल्याला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य जाहीर केले. मित्रांनो, सध्या देशात कोरोनाचे सावट आहे, हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे.
व त्याच्यामुळे आपल्या देशाचे खूप मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसानही झाले आहे। तरी मला पूर्ण विश्वास आहे की आपण या कोरोनाचाही अंत करून आपल्या देशाची पुढे अजून खूप उन्नती करू, आपल्या देशाला पुढे अजून खूप देशाचे नाव रोशन करू। म्हणून म्हणते, कोरोना विरुद्ध लढाई जिंकायची आहे, गरज फक्त घरी थांबायची आहे। कोरोना विरुद्ध लढाई जिंकायची आहे, गरज फक्त घरी थांबायची आहे। सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करायचे आहे, अपेक्षा फक्त आपल्या सहकार्याची आहे, अपेक्षा फक्त आपल्या सहकार्याची आहे। एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराग है साहब, जो ये दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, जिन्हें हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं, रोशनदान कहते हैं। आज हम यहाँ पे 15 अगस्त के लिए जमा हुए। इसी अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों को और मेरे गुरुजन वर्ग को और यहाँ पे उपस्थित सभी छात्रों को प्रणाम करती हूँ। वैसे ही 15 अगस्त की बधाइयाँ भी देती हूँ। हमारा देश स्वतंत्र होकर आज 74 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बावजूद भी हम आज स्वतंत्र दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इससे पहले हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी किया करता था, जो कि 16वीं सदी में हमारे भारत देश में आए थे। आते ही उनका और पोर्तुगीजों का दोनों का बहुत कठोर विरोध हुआ। उसके बाद दोनों दोस्त भी बन गए। इसी का फायदा उठाते हुए अंग्रेजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की। उसी के जरिए वो हमारे भारत देश के राज्यों के राजनीति में घुसा करते थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत देश को अपना गुलाम बना दिया था, जो कि हमारे कुछ नेताओं को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव आदि ने आंदोलन, हमले आदि प्रयास करने शुरू कर दिए। उन्होंने बस एक ही ठान ली थी कि किसी भी तरह हमारे देश को हमें स्वतंत्र मिलाना है और उन्होंने वो पूरा किया। वो मर मिट गए पर खुद हमें अपना आजाद भारत देश सौंप गए। आजादी, आजादी का सही मतलब वही जान सकता है जिसने पहले गुलामी की हो। और हम खुशकिस्मत है कि हमने आजाद भारत में जन्म लिया है। आजादी की लौ तो यूं 1857 में ही जल चुकी थी, जो कि वर्षाल वर्षभर 1947 में हमें आजादी दे गई। उसके बाद भी हमारे देश में 62, 71 और 65 ये 3 युद्ध हुए। उसमें अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों ने भी कहा है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि साहब आपका तो एक आदमी गया, मेरे घर की तो रोटियां गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती है और पत्र लिखकर ये भेजती है, अम्मी ने खत लिखा है बड़े ही चाह से, अम्मी ने खत लिखा है बड़े ही चाह से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को आज के दिन 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार तिरंगे को हाथ में लेकर घूमना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ट्रैफिक की छांव में वो फुटपाथ पे रहने वाला बेचारा बच्चा जब तिरंगा बेचता है, तब क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, मैं कहूंगी कि वो अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहा था। मैं असली देशभक्ति उसी चीज को मानती हूँ जो अपना काम अपनी पूरी निष्ठा और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ जो अपना काम पूरा करता है, वही उसकी असली देशभक्ति होती है और मैं भी ऐसी ही देशभक्ति मानती हूँ। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ।